کے سامنے اپنا پروگرام آزادی کے موضوع پر پیش کریں گے۔ میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد راشد صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. چمن اپنا ہے اپنے چمن کے باغ ہم ہے، چمن اپنا ہے اپنے چمن کے باغ ہم ہے، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاس ہم ہے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعزاز اور عزیز ساتھیوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن نہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست جس میں ہمارا ملک انگریزوں کے دستور سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ہمارا ملک جمہوریت بنا۔ آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کا سالگرہ ہے۔ 15 اگست 1947 کو سرزمین ہند پر وہی سورج شروع ہوا تھا جو آج ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے قرآن کلام کا میرا ختم ہوا اور جو 150 برس طویل مدت پر محیط ہے۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا نامہ سایہ پڑا اور وہ اپنی شاہجہانہ رویہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے زیادہ رسا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر المحدثین، شاہ عبدالعزیز محدث علیہ کہتا ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ نام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے میدان میں آ گئے اور فرنگوں کے خلاف ہاتھ بنا کر منصب کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جان لے منزل مگر راہ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے اس طرح منزل مقصود پر پہنچا، یہ ایک لمبی راستہ ہے۔ تفصیل نہ کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سلسلے آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرب علماء کرام ہی نے اپنے جگر سے عروج آزادی کی حرامتی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو ایجاد پروان چڑھا ہے۔ چنانچہ 1857 میں 2 مہان بنائے گئے، ایک امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جان خان عیسوی کے پاس تھی، دوسرا مہان شاملی پر جس کی قیادت حاجی نجات اللہ مالک مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و اسلحہ شہید ہوئے، کسی جنگ میں حضرت نانوتوی زخمی ہوئے، کسی جنگ میں حضرت نانوتوی زخمی ہوئے۔ 1857 کی آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,000 علماء کرام تھے۔ گر جذب بصیرت رکھتے ہو تاریخ نہ کر دیکھو تم، ہم کون کیا ہے کیسے ہے،
अरबाब से पूछो तुम। हजरात, अंग्रेज मौर्य रिचर्ड लॉर्ड थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा ग्रंथ न था जिस पर उलमा की गर्दन न लटकी हुई हो। अंग्रेज मौर्य कहता है कि उलमा के जिस्मों को ताबे से दागा गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की दरियावी में 80 उलमा किराम को गोलियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। अंग्रेज मौर्य थॉमसन कहता है जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं खेमे के पीछे चला गया तो क्या देखा कि आग अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को उन अंगारों में डाल दिया गया। मेरे सामने 40 और उलमा को बुलाया गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए। अंग्रेज ने कहा मौलवियों, जिस तरह 40 को पकाया गया है तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम में से कोई एक आदमी कह दो कि 1857 की आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। अंग्रेज मौलवी कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, कोई हमारे मन में ऐसा नहीं था। सारे के सारे आग में पक गए मगर अंग्रेज के सामने झुके नहीं सके। बातिल से लड़ने वाले हैं आसमान नहीं, हम सब बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नाम निशान हमारा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, जब हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला आया, इस देश को बचाने का मसला आया, इस मुल्क को बचाने का मसला आया, तो सबसे पहले अगर किसी ने अलम बगावत बुलंद किया है और अगर सबसे पहले कोई मैदान में आया है तो वो हमारे इसी मुल्क के हमारे मुसलमान थे, हमारे बुजुर्गान दीन थे, हमारे अकाबिरीन थे कि जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में पेश और सबसे पहले मैदान अमल में आकर उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तब कहीं जाकर हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। आज हम ही से ये सवाल किया जाता है और हम ही से ये पूछा जाता है कि बताओ हिंदुस्तान के लिए तुमने क्या किया है, हिंदुस्तान को बचाने के लिए तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मैं कहता हूँ कि आप हमसे ना पूछें, आप हमारे बुजुर्गों से ना पूछें, बल्कि इस हिंदुस्तान में मौजूद दरख्तों से पूछें, आप इसकी मिट्टी से पूछें, आप इसकी जिस हिस्से की भी, जिस खित्ते की भी मिट्टी उठाएंगे, आप जिस दरख्त से भी पूछेंगे, तो अगर कोई दरख्त ये गवाही देगा, अगर कोई मिट्टी ये गवाही देगी, तो वो यही कहेगी कि अगर किसी का खून इस धरती पर बहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही का है। अगर किसी को लटकाया गया है हमारे ऊपर तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे। लेकिन दोस्तों, आज हमारी ही तारीख को भुलाने की कोशिश की जा रही है, आज हमारी ही तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फरीज़ा है कि हम अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ें और हम अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ें और उन्होंने क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं उसको पढ़कर लोगों को बतलाएं और आवाम को रोशनास कराएं। इसके बाद हमारे जो बच्चे आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, ये दर्जे पंचम के बच्चे हैं और इस आज़ादी में, इस स्वतंत्रता संघर्ष में क्या महत्व रहा है हमारे अकाबिरीन का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का, ये बच्चे अपनी हिंदी भाषा में इंशाअल्लाह पेश करेंगे।